السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر بابر اعظم پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے دستبردار ہو گئے ہیں، جبکہ شان مسعود کو ٹیسٹ اور شاہین آفریدی کو T20 کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں بابر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام فارمیٹس کی کپتانی سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ قیادت سے دستبرداری کا فیصلہ مشکل ہے، تاہم اس کے لیے یہ درست وقت ہے، لیکن وہ بطور کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ آج صبح پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی ٹیم مینجمنٹ اور کپتان بابر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں پی سی بی کی جانب سے بابر اعظم کو وائٹ بال کرکٹ کے لیے نیا کپتان لانے کا بتایا گیا اور بابر اعظم کو صرف ٹیسٹ ٹیم کا کپتان برقرار رکھنے کی پیشکش کی گئی، جسے بابر اعظم نے مسترد کرتے ہوئے تینوں فارمیٹس کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ روز سلیکشن کمیٹی کو فارغ کیا گیا تھا اور اس سے قبل ورلڈ کپ کے دوران ہی قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اسی تمام حال پر ہم بات کریں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاقب جاوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ بابر اعظم کو کیپٹنسی سے ہٹائے جانے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، 4 سال کو ان کو ایک رن ملا تھا اور جس میں اچھی بھی چیزیں ہوئیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی کرکٹ بورڈ جو ہے، ایک تو 4 سال میکسیمم ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ چاہے جتنے بھی کیپٹن آپ دنیا میں دیکھ لیں، 4 سال کے بعد وہ پھر اگر آپ رزلٹ اچھے نہ دو تو آپ کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ کوہلی سے بڑا کوئی دنیا میں بیٹسمین نہیں ہے اور اس کو بھی 4 سال انہوں نے دیے، پھر 2019 میں ان کو بھی ہٹانا پڑا۔ اسی طرح 2019 سے لے کے 23 تک جو بابر کا سفر ہے، اس میں جو وائٹ بال کے 5 آپ کے پاس ٹورنامنٹ آئے اور کم از کم جس میں 2 ایشیا کپ ہیں، 2 T20 ورلڈ کپ ہے اور یہ 50 اوور ورلڈ کپ تھا، تو ایز کیپٹن آپ نے 1-2 کمپٹیشن جیتنے ہوتے ہیں، پھر ہی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ کپتانوں کے لیے بھاری اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر 4 سال آگے کا سوچنا ہوتا ہے۔ سو آئی تھنک وائٹ بال کے حوالے سے اگر جیت جائیں تو وزارت عظمیٰ کا چانس بھی بن جاتا ہے عاقب صاحب۔ جی اچھا، کیونکہ دیکھیں آپ نے اچھی بات عاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ کافی دن سے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کرکٹ کی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا، لیکن میں صرف ایک کیپٹنسی سے ہٹانے سے متعلق ایک عرض کروں کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا کہ یہ جو بابر اعظم صاحب کو کپتانی سے ہٹانے کی کوشش کافی پہلے سے تھی، یعنی جب نجم سیٹھی صاحب نے سنبھالا اپنا، یعنی پی سی بی کا عہدہ سنبھالا، تو اس وقت سے ان کے بھی ذہن میں تھا کہ شاید بابر اعظم صاحب اچھے کپتان نہیں ہیں، تو پھر آخر ان کو کپتانی میں رکھنے کی کیا وجہ ہوئی؟ کیا سٹار ویلیو؟ دیکھیے، آپشنز کی بھی بات ہوتی ہے۔ جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہوتا ہے، کپتان بھی اسی کو بننا چاہیے، لیکن ہر ایک جو گریٹ پلیئر ہے اس میں کپتانی کی اس طرح سے جراثیم نہیں ہوتے۔ تو یہ 4 سال اب جو فیصلہ کیا وائٹ بال کے حوالے سے، ورلڈ کپ کا انتظار کیا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو آخری ایک مائل سٹون ہے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ تو 92 کے بعد دوسرے کیپٹن ہوں گے جنہوں نے 50 اوور ورلڈ کپ جیتا ہے۔ سو آئی تھنک وائٹ بال کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے، اور جو پی سی بی چیئرمین نے یا پی سی بی نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ بال کنٹینیو کریں، بٹ آئی تھنک کہ کچھ پی سی بی کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہینڈل ہو رہی تھیں اس سے بھی بابر کو خوش نہیں تھے، ان کی لیکس ہو جانا، ٹویٹس اور اس طرح کی چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کرکٹ سے علاوہ بھی تھی، جو بابر۔ تو ڈو یو تھنک کہ بابر نے اچھا فیصلہ کیا؟ انہوں نے تینوں فارمیٹس سے کہا کہ میں ٹیسٹ کا کپتان بھی نہیں بننا چاہتا، یہ اچھا فیصلہ ہے ان کا؟ دیکھیں، ان کے حوالے سے تو یہ اچھا ہے، بٹ پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا اچھا ہے یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، کیونکہ ان کی جگہ شان مسعود کو کپتان بنایا ہے، جو کہ ابھی ٹیم میں بھی نہیں تھے ریسنٹ پاس کے اندر۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیم میں کچھ عرصہ نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں نا جو نہیں کھیلتا وہ سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی تو بہت بڑا چیلنج ہے، شان مسعود کو آتے ہی آسٹریلیا جانا ہے، نیوزی لینڈ میں میچز ہیں، اور 28 سال ہو گئے ہیں، آپ نے کبھی
टेस्ट मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और एशियन टीम्स के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो हमेशा से एक डरावना ख्वाब ही रहा है ऑस्ट्रेलिया का टूर जो होता है। लेकिन डू यू थिंक आकिब साहब, डू यू थिंक कि ये सब कुछ कैप्टन पे डिपेंड करता है? मतलब हम सारी तवक्कुआत सिर्फ कैप्टन से ही लगा के रखें? देखिए, एंड ऑफ द डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कैप्टन की है। अगर 92 में सिर्फ खान साहब को ही क्रेडिट दिया जाता है तो हम भी उस टीम में शामिल थे, तो याद तो उन्हीं को किया जाएगा। और जब आप इतने बड़े वर्ल्ड कप में जाते हैं, जब आपको एक 4 साल का टर्न्योर मिलता है, तो कैप्टन ही होता है जो अपनी टीम बिल्ड करता है। और बाबर को इसमें सपोर्ट भी किया गया। अभी आप रिसेंटली जब टीम जा रही थी तो इवन के ज़का अशरफ ने भी उनको कहा कि ये शादाब खान की देखिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप इनको क्यों वाइस कैप्टन हम बना के भेजें? तो उन्होंने कहा जी देखें, मैं मेन प्लेयर है, मुझे आप अब मेरी टीम दें। जब आप डिमांड करते हैं और आप अपनी मर्जी से टीम बनाते हैं, क्योंकि कप्तान और चीफ सिलेक्टर क्लोजली काम करते हैं, और इसमें जो टेक्निकल चीज मैं कभी इधर उधर नहीं जाता कि ये इसको कोई पसंद है या ना पसंद है। जो टेक्निकल खराबियां हुई उसमें एक तो टीम की जो कंपोजिशन है, वो नसीम शाह अनफिट हुए, इनको पता ही नहीं चला कि अब नसीम शाह की जगह नया बॉल कौन कराएगा। सारा वर्ल्ड कप इसी में गुजर गया। एक ही टीम में फिर आपको मजबूरन हारिस रऊफ भी खिलाने पड़े, मोहम्मद वसीम भी खिलाने पड़े, जो कि नया बॉल नहीं सही कराते। तो इसलिए एक तो ये डिसीजन कप्तान का और चीफ सिलेक्टर का बहुत ही बुरा साबित हुआ। दूसरा ये कि लोग पहले ये बात कर रहे थे कि ये नवाज और शादाब की जो स्पिन बॉलिंग है ये बहुत वीक है और आप इसमें चेंज करें कुछ। अबरार को आपने 18 में रखा, उसको अगर आप 15 में रखते तो आपके पास एक अटैकिंग ऑप्शन आ सकती थी। तो इस तरह से काफी चीजें ऐसी। और दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर है जिसके ऊपर माफी होनी ही नहीं चाहिए, और वो कप्तान की जिम्मेदारी है कि आपके पास फखर जमान जैसा बैट्समैन टीम के अंदर शामिल है और आपने सिर्फ एक मैच खिला के वर्ल्ड कप का उसको ड्रॉप कर दिया, और फिर आप इमाम के साथ बहुत सारे मैचेस स्टिक करते गए। ये और जब वापस आए फखर, तो दिलचस्प बात की आकिब साहब, तो सिर्फ फखर ही है जो छक्के मार सकता है। आकिब साहब, एक बात हो रही है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, और शाहीन अफरीदी साहब के बारे में भी ये तासुर है कि एक्चुअली ये एक खास ग्रुप का, जिसमें बाबर आजम साहब भी उसका हिस्सा ही है, कि एक खास ग्रुपिंग है और इनके कहीं ना कहीं कुछ कई चीजें मिलती हैं, जिस पे जब इंजमाम साहब से सवाल पूछा गया तो वो गुस्सा भी आया उन्हें। जो आप जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं ना, वो वही था जिसको एक लार्जर टीम काफी अरसे से चल रही थी। लेकिन ये जो पिछले दिनों जो चीजें सामने आई कि जी जिस तरह से इंजमाम चीफ सिलेक्टर है और प्लेयर्स के साथ मिलके बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाला, काफी अरसा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुए, तो वो इंजमाम का बहुत बड़ा बीच में एक रोल था। अच्छा। और इस तरह से पीसीबी को ये भी फील हुआ कि हमें तो दीवार से लगा के हमें सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल करके हमारे से जो है अपने पैसे इन्होंने बढ़वाए हैं। एंड आई थिंक ये सोच नहीं रहे थे कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस आएगी। जब आप वर्ल्ड कप से पहले प्रेशर डालते हैं बोर्ड के ऊपर कि हमारी फीसेस बढ़ाई जाए, तो फिर उसका रिएक्शन भी उतना ही आता है। अच्छा, अब नई तैनातियां हुई हैं, वहाब रियाज नए चीफ सिलेक्टर, और वनडे क्रिकेट की कप्तानी शाहीन अफरीदी को दे दी गई। यंग भी हैं, अग्रेसिव भी हैं, कैसे देखते हैं? सॉरी माफ कीजिएगा, T20 की कप्तानी। देखिए, मैं तो इसकी शाहीन की पिछले 3-4 महीने से बात कर रहा हूँ और फैक्ट एंड नंबर्स के साथ बात करता हूँ, क्योंकि अगर आपने T20 का प्लेयर अगर सिलेक्ट करना है या कप्तान सिलेक्ट करना है तो वो PSL से बड़ा हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उसने अपना करियर भी जबरदस्त शुरू किया। अब वो तीनों फॉर्मेट का आपका बेस्ट बॉलर है, और जो उसकी कप्तानी के हवाले से लाहौर कलंदर के पिछले 2 साल से कप्तान बने और दोनों दफा उन्होंने ट्रॉफी जिताई है। तो ये कप्तान जब अपनी जो लीडरशिप है उसके थ्रू जब सक्सेस उसको मिलती है तो वही एक इंडिकेटर है कि वो एक अच्छा कप्तान हो सकता है। जिस तरह सरफराज की हम बात करते हैं तो अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, फिर डोमेस्टिक में काफी उन्होंने की कप्तानी, इसीलिए फिर
चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जीती, तो ये जीत भी जो है कप्तानों के साथ लिंक होती है उनकी सक्सेस के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। खेल के मैदान की तो हमने बात की, कुछ सियासी मैदान की बात कर लेते हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ 3 दर्जन के करीब नाराज बलोच रहनुमाओं को नून लीग में शामिल करने के बाद लाहौर वापस आ गए हैं और आज क्वेटा रवानगी से पहले उन्होंने नून लीग बलूचिस्तान के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उनके दौर में महंगाई नहीं थी, लेकिन फिर न जाने किसकी नज़र लग गई और तब्दीली वालों की हुकूमत आ गई। बताया जाए तब्दीली वाले क्या तब्दीली लाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने नवाब असलम रईसानी और लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत देने के मौके पर कहा कि बिलावल भाई की तरह हैं, हमें रोने धोने की बजाय पुख्ता सियासत करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। हमें पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। शहबाज शरीफ का बयान गुज़श्ता चंद रोज से बिलावल भुट्टो के पै दर पे लफ्जी गोलाबारी का हल्का सा रद्द अमल था। फैसल करीम कुंडी ने बाप के मामले को नजरियाती बददियानती करार देते हुए नून लीग को सिलेक्शन के हवाले से खबरदार। जो नजरियाती बददियानती है वो लोगों को समझ आती है। उस वक्त वो कहते थे कि ये बाप पार्टी है, वही मरियम नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बाप को भी बाप मिल गया है। आप चौथी दफा भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, इस दफा अगर सिलेक्शन हुई तो 1.5 साल नहीं चलेगी। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन मांग रही है, सिलेक्शन नहीं मांग रही है। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह नून लीग है या कुछ और है। रईसानी बरादरान की मुमकिन शमूलियत से बलूचिस्तान में नून लीग कितनी मजबूत होगी और इससे नून लीग की विफाक की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। इस बात की क्या जमानत है कि नून लीग की मुंडेर पर बैठने वाले 30 नए पंछी इस बार अपना आशियाना नहीं बदलेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, बलूचिस्तान तो इस वक्त इंतखाबी जन्नत बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि जौक दर जौक लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं और इससे ये तासुर बड़ा तकवीत पकड़ रहा है कि इस बार नून लीग ही हुकूमत में आने वाली है। क्या वजह है कि हर बार बलूचिस्तान ही, पिछले 2 इंतखाबात से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान से ही ये चीज़ कंफर्म होती है कि हुकूमत में कौन आने वाला है? जी, बलूचिस्तान से ये भी कंफर्म होती है कि हुकूमत में कौन आने वाला है और ये चीज़ भी कंफर्म होती है कि हुकूमत किसका जाने वाला है। अच्छा। जाम साहब के खिलाफ जब अदम इत्मीनान जमा हुआ तो उस वक्त भी 2 महीने तक मैं यही कहता रहा कि ये बलूचिस्तान तक मामला नहीं रुकेगा और पूरे पाकिस्तान की जो असम्बलीज है इसकी लपेट में आएंगे। और आपने फिर देखा कि फेडरल गवर्नमेंट चली गई, पंजाब गवर्नमेंट, केपी और सिर्फ सिंध हुकूमत रह गई थी। तो एक दूसरा खुशाइंद बात यह है कि मियाँ साहब 4 साल बाद अपने घर आए, लेकिन लाहौर से निकलते ही वो फैसलाबाद, गुजरात, कराची या पेशावर नहीं गए, बल्कि कोयटा पहले उन्होंने अपना विजिट किया। इसको आवाम ने जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़ा वेल रिसीव किया है इस इक़दाम को। ये बताइएगा लियाकत शाहवानी साहब, जो कौमी सतह ये के सारे लोग लीडर्स जितने भी हैं, जाम कमाल साहब समेत, इन्होंने पहले बीएपी बनाई, उसके बाद कुछ बातें चली कि पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, फिर ये जो 30 लोग हैं इनमें से कुछ तो बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए और फिर यक उन्हें ख्याल आया कि नहीं हम PMLN में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये ख्यालात की इतनी तेजी से तब्दीली बलूचिस्तान में क्यों आ जाती है? सर, जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने काम को बहुत बेहतर समझते हैं और वो हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते और वो आवाज़ के रुख को देखते हैं। पिछले साल जो है एक आवाज़ चली थी कि पीपल्स पार्टी का शायद फेडरल गवर्नमेंट में इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन में बड़ा हिस्सा हो और बलूचिस्तान में भी हिस्सा हो, तो काफ़ी इलेक्टेबल्स का झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया था। लेकिन जो ही मियाँ साहब वापस तशरीफ लाए तो एक आम फिजा थी कि वो एक डील के तवस्सुत से आए हैं और अपना जो है मुज़ाकरात कामयाब होकर आए, तभी तो पाकिस्तान आए और लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि मियाँ साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इलेक्टेबल्स ने ये देखते हुए उन्होंने लगना क्या शुरू हुआ है पता ही है अपना अगरचे वो जरा बुरा मानते हैं इस बात का, वो कहते हैं लाडला नहीं कहना। आप मुझे लग रहा बातों बातों में वही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी तारीख रही है कि एक हवा चलती है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के लिए माहौल पैदा होना और किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो इस फील्ड के जो खिलाड़ी हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। कोई बहुत सारे कम ऐसे लोग होंगे
جو اپنی پارٹی سے جو ہے نا لمبے عرصے تک انہوں نے نبھایا ہو. پارٹیاں جو ہے یہ ایک دوسرے میں شامل ہوتے رہتے ہیں. لیکن بلوچستان میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے ابھی پی ایم ایل این کا شروعات بلوچستان سے ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں یہی فضا بنے گی. اچھا یہ بتائیے گا شعبانی صاحب کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو فضا بن رہی ہے، تو اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں بلا شرکت غیر حکومت بنا لے گی؟ بلا شرکت غیر بلوچستان میں کبھی کسی جماعت نے حکومت نہیں بنائی، کولیشن حکومت بنتی ہے. اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وہ بھی کل موجود تھے میاں صاحب کی میٹنگ میں. پشتونخوا میپ کے لوگ موجود تھے، باپ پارٹی کے لوگ موجود تھے، اور باپ پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا پارٹی چھوڑا اب پی ایم ایل این جوائن کر رہے ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے. تو پاسٹ میں بھی میاں صاحب نے بی این پی کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنایا، نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے حکومت بنایا، اور میاں صاحب نے کل ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے جو دور حکومت ہے اس کی بڑی تعریف بھی کی ہے، اسے ایک مثالی حکومت بھی قرار دیا. تو میاں صاحب جو ہے بلوچستان میں بنیادی طور پہ جو اپنے 3 نظریاتی ساتھی گردانتے ہیں یا بتاتے رہے ہیں، وہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، آصف بزنجو مرحوم صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ان 3 شخصیات کو اپنے نظریاتی ساتھی سمجھتے ہیں. اور ان تینوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے بلکہ نیشنل پارٹی اور پشتونخوا میپ سے ہے. اپنے مسلم لیگ نون کے کسی ساتھی کو وہ یا تو نظریاتی ساتھی نہیں سمجھتے، یا پھر میرے نوٹس میں ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. اور ان کے جو نظریاتی ساتھی ہیں جس میں ڈاکٹر مالک بلوچ، وہ خود اور میر آصف بزنجو مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں شاوز بزنجو، وہ کل میاں صاحب سے ملے اور میاں صاحب کی جو تعریف انہوں نے کی. اور پھر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بعد میں میڈیا کو بریف کرتے ہوئے یہی بتایا کہ وہ میاں نواز شریف کے اتحادی ہیں، ان کی جماعت اس کے اتحادی ہیں، اور الیکشن میں بھی ان کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور اس کے بعد بھی ان کے کولیشن پارٹنر ہوں گے. یہ بتائیے گا، اگر مطلب اب یہ بات بھی چل رہی ہے کہ میاں صاحب کے جو میاں نواز شریف صاحب کے اصل کینڈیڈیٹ وزارت اعلیٰ کے جو ہیں وہی ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، اور دوسری طرف جام کمال صاحب بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ آگے چل پائے گا کہ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے، اور پہلے بھی آپ نے دیکھا 2013 میں ایسا ہی ہوا کہ مطلب نیشنل پارٹی کے پاس اتنی نشستیں نہیں تھی؟ نیشنل پارٹی کے پاس 10 نشستیں تھیں 2013 میں، اور مسلم لیگ نون کے پاس 24 تھے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر مالک بلوچ کو جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب کیا گیا، اور 2.5 سال وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے. اور یہ 2.5 سال جو ہے ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ میاں نواز شریف کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رہی، اور ان کا ایک بڑا اچھا دور اقتدار تھا. لیکن 2.5 سال بعد جب ان کی حکومت کو ختم کر کے واپس مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کو لانچ کیا گیا، اس ایکسپیرینس کو جو ہے نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ آصف نے اسمبلی فورم پہ بھی انہوں نے بڑا ریگریٹ کیا، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر مالک کی حکومت کو ہمیں ختم کر کے نون کی حکومت کو لانچ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار وہ 2.5 سال والا فارمولا نہیں دہرایا جائے گا؟ انہوں نے جو ریگریٹ کیا، جو ان کی پشیمانی ہے، اس سے بالکل ظاہر ہے کہ وہ اب اس غلطی کا ارتکاب نہیں کریں گے. اور اپنے نظریاتی ساتھی چونکہ اچھا شعبانی صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان میں جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں. ایسی سیاست جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں شروعات ہے، ابھی آگے پورے پاکستان میں ایسی سچویشن ہوگی، لیکن کیا اس طرح کی سیاست بلوچستان کے مسائل حل کر پائے گی؟ کیا بلوچستان کے عوام میں اس سے غصہ نہیں پیدا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹیبلز جب اپنی پارٹیاں چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں جاتے ہیں تو لوگوں میں غم و غصہ اس سے پیدا ہوتا ہے. کیا بلوچستان کے عوام میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس ساری سچویشن سے؟ گزشتہ 10 سالوں میں میرے خیال الٹ ہو گیا ہے. پہلے پنجاب میں جو ہے زیادہ الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی، اور بلوچستان میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، ورکر اور نظریاتی سیاست ہوتی ہے. اب الیکٹیبل جو ہے کچھ ایریاز میں ڈومیننٹ کر گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. آج بھی الیکٹیبلز کی اس سیاست کو عوام، پولیٹیکل ورکرز، انٹلیکچوئل وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاد پرستی کا ایک ذریعہ ہے. لیکن بلوچستان کے تمام کانسٹیچوئنسیز میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایز سچ
कोई स्ट्रांग होल्ड भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने पॉकेट्स हैं। ऐसे लोग भी हैं जो शुरू दिन से जिस जमात के साथ उनकी वाबस्तगी हुई है आज तक अपने पार्टी के साथ हैं, और वही लोग ज्यादा बेहतर डिलीवर भी कर सके हैं एज ए सेनेटर, एज ए एमपीए या सीएम या मिनिस्टर व्हाटसोएवर। चूंकि उनके पास एक नजरियाती जमात होती है, पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट में अपने पार्टी का जो है दस्तो बाजू बनते हैं। लेकिन इलेक्टेबल्स का ये होता है कि वो अपने सीएम का दस्तो बाजू तो कभी नहीं बनते, लेकिन उसके दस्तो बाजू को मरोड़ने और तोड़ने में वो लगे रहते हैं। जाम साहब के साथ यही हुआ था। जाम साहब के साथ यही हुआ था कि अपने ही बाप पार्टी के जो उनके एमपीएज हैं, वज़रा हैं, वो उसको चलने नहीं देते थे, और खुद जाके उन्होंने अपनी पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ अदम एतमाद जो है ना उन्होंने रजिस्टर कराया और उसका हिस्सा बने। अच्छा, और जाम शावानी साहब, मैं अगर देखूं तो मुझे कुछ लोग हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे, मतलब इस हुजूम में नजर नहीं आ रहे। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अब्दुल कादिर साहब, जनरल अब्दुल कादिर बलोच नजर नहीं आ रहे। सनाउल्लाह जहरी साहब खामोश हैं। अच्छा, असलम रईसानी और लश्करी रईसानी साहब अभी वो, मुझे लगता ये है कि वो भी कहीं चले ही जाएंगे इधर। और कौन से लोग हैं जो अभी आपको नजर नहीं आ रहे इसमें, और शायद वो अपोजिशन हो? कुछ लोग शायद 30 नवंबर को नजर आ जाएं। बिलावल साहब कोयटा तशरीफ ला रहे हैं। जाहिर है पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी कि मियां साहब के बाद वो भी कुछ कामयाबी के झंडे वहां पे गाड़ सकें। कुछ लोगों के साथ उनका राब्ता है। 30 नवंबर पे शायद बलूचिस्तान में शामिल हुई। तो जहां तक कुद्दूस बिजिंजो का सवाल है, वो एज अ सीएम भी कभी नजर नहीं आए। वो सोते ही रहे। और कुद्दूस बिजिंजो जो है उनके सियासत की वजह से कुछ लोग जो उसका हिमायत करते रहे, उसके शराकत इख्तिदार में रहे, अच्छे पॉलिटिकल लोग थे, पार्टीज थे, शायद कुद्दूस बिजिंजो की बर्डन की वजह से वो अगले इलेक्शन ही में नजर ना आए। वो थे तो अपोजिशन में, उसके साथ मिले रहे करप्शन में, तो वो भी कहीं नजर अभी भी नहीं आ रहे और इलेक्शन के बाद भी नजर नहीं आएंगे। मेरा इशारा बीएनपी की तरफ है। और इसी तरह जनरल कादिर बलोच साहब, सनाउल्लाह जहरी साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया है। वो अब पीपल्स पार्टी में रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग जाके वापस आ गए, तो मैंने समझा शायद ये भी वापस आ जाएंगे। ये अभी तक ये वापस नहीं आए। उनमें सलीम कोसो साहब जो पिछले साल बाप से पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने रुजू किया, बाकायदा शमूलियत इख्तियार की, वापस वो कल जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। और एक सरदार फतेह महमूद हसनी साहब, वो भी उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था और वापस आ गए हैं। इसके अलावा कल जो 30 इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं, नोटेबल्स, उनमें 15 का ताल्लुक जो है 15 जो है साबिक एमपीएज है, जिनमें 8 सिर्फ बाप पार्टी के साबिक एमपीएज हैं, एक पीटीआई का साबिक एमएनए है, और कुछ जो है दीगर पार्टी से आए हैं। शावानी साहब, आपका क्या इरादा है? आप क्या करेंगे? आप कहां जाएंगे? देखिए, मैं तो हवा का रुख नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि बलूचिस्तान के लिए कौन बेहतर है, बलूचिस्तान के लिए क्या बेहतर है। और बलूचिस्तान के इशू सिर्फ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल भी है। और बलूचिस्तान के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को जो है डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज से उसको टेकअप किया था। बलूचिस्तान के गवर्नेंस के इश्यूज को डॉक्टर जाम कमाल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, उनका एक डेवलपमेंट रोल था, एक मॉडल था, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बलूचिस्तान के मामलात को चलाए। और एक खुश असलूब बात है कि नेक्स्ट बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स के लिए अभी ये 2 नाम जो है सामने आ रहे हैं। तो फिर हम ये समझें कि आप भी इन्हीं के साथ जाएंगे। 2 अच्छे वज़रा आला, फिर हम यही समझें कि आप इन्हीं के साथ जाएंगे। एडमायर कर रहे हैं ना आप उन्हें? मेरे ख्याल में दोनों ही मेरे दोस्त हैं। डॉक्टर साहब के साथ मेरा तवील उनकी जमात में कोई 20-22 साल में रहा हूँ। जाम साहब के साथ 2.5 साल। मैं बाप पार्टी में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जो बलूचिस्तान की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसको जाम साहब ऐड कर रहे थे, उनके साथ एज अ टेक्नोक्रेट मैंने सर्व किया 2.5 साल। और जितना भी मुझसे मुमकिन होता था बलूचिस्तान के लिए जो खिदमत करने की मैंने कोशिश की। बलूचिस्तान के इश्यूज को पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने उजागर किया। और एक ऐसा दौर आया, उससे पहले तो गिले शिकवे होते थे कि बलूचिस्तान के इश्यूज को मीडिया पे लाया ही नहीं जाता, उसको दिखाया ही नहीं जाता। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया कि बलूचिस्तान के हर एक छोटे और बड़े इश्यूज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बुलेटिन्स में, टॉक शोज में
स्क्रीन की जीनत बनी रही। ठीक है, तो बहुत मैंने बहुत उस वक्त शुक्रिया जो मेरा- लियाकत शाहवानी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हम लेंगे नाज़रीन और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2 नवंबर से शुरू होने वाले मुज़ाकरात आज ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत ने IMF का बैंक्स के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का मुतालबा मान लिया है। इसके अलावा शरह सूद मजीद न बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। IMF की MD के मुताबिक पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। दूसरी तरफ IMF ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील पर सवालात उठाते हुए कहा है कि क्या ये काउंसिल असासों की फरोख्त पर असरअंदाज होगी। IMF से अब अगली किस्त कब मिलेगी, इसी बारे में बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी बरी उमूर मेहताब हैदर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेहताब साहब, IMF को मुतमईन कर दिया है पाकिस्तानी हुकाम ने मुकम्मल तौर पर, अगले हफ्ते में कोई पेशरफ्त हो सकती है? जी देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसके तहत टॉक्स आज कंक्लूड हुई हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के मुतालिक IMF की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसके बारे में बातचीत की है और उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस इलामिये में ये बताया है कि पॉलिसी लेवल टॉक्स जो है वो IMF के साथ हुई है। अभी उनकी जो आउटकम है उसके बारे में कहना थोड़ा सा जरा प्री मैच्योर है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। जब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद ये बोर्ड में जाएगा और बोर्ड से पाकिस्तान को $700 मिलियन की किस्त जो है वो मिलने की तवक्को है। मेहताब साहब ये बताइएगा कि इन टॉक्स में जो बुनियादी जो जिन सवालात पे गुफ्तगू हुई वो क्या क्या थे? मतलब क्या वो टैक्सेशन थी, क्या वो परफॉर्मेंस पे इजहार एतमाद था? अगर इजहार एतमाद था तो फिर विंडफॉल प्रॉफिट्स पे अचानक टैक्स आ गया, मतलब, और फिर SIFC का क्वेश्चन भी उठा। क्या यही 2 सवाल थे या कुछ मजीद सवालात भी थे? देखें, बुनियादी तौर पे इसके अलावा भी सवालात थे जो आपने निशानदेही की है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है। पाकिस्तान को जो इस टाइम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले में जो प्लेजेस और कमिटमेंट्स हैं वो कम है। ये एक इशू है। पावर टैरिफ का एक इशू है, एक्सपेंडिचर साइड का इशू है। तो ये वो बुनियादी इश्यूज हैं। और SIFC का आपने हवाला भी दिया, SIFC का भी एक इशू है कि क्या आप किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे, क्या आप ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये सारे जो आप एसेट्स को स्टेक्स को बेचना चाहते हैं, आप उसके बारे में क्या मैकेनिज्म अपनाएंगे। तो ये बुनियादी सवालात थे जो IMF ने उठाए। और ये जो विंडफॉल गेन्स टैक्स था, ये आपको याद होगा कि PDM की हुकूमत के दौरान भी जी ये सामने आया था, लेकिन उस टाइम IMF और बैंक्स ने इसको मैनेज कर लिया था, जिस वजह से वो नहीं लगा था। लेकिन FBR को ये पावर्स ले ली थी कि अगर किसी सेक्टर के अंदर विंडफॉल गेन्स हो रही हो तो FBR को ये इख्तियार है कि वो रूल्स के अंदर चेंज करके उन पे टैक्स लगा सकते हैं। उसी की मद में आज कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है। अच्छा मेहताब साहब, हम देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के नतीजे में मुसलसल अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी क्या मजीद बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा इस प्रोग्राम के नतीजे में? देखें, रिटेलर्स के ऊपर फिक्स टैक्स की एक प्रपोजल है। पावर टैरिफ के अंदर बेस टैरिफ में पूरी तरह से इजाफा नहीं किया था और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। गैस की कीमत हमने 1 जुलाई से IMF के साथ तय किया था, वो नवंबर में आके बढ़ाई। जनवरी में दोबारा से वो ड्यू है। ओगरा को उस पर काम करना और रिकमेंड करना है। तो ये गैस की टैरिफ भी बढ़ने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ भी बढ़ने के चांसेस हैं, और ये बुनियादी वो चीजें हैं जो कि IMF के इस प्रोग्राम के तहत हमें करनी पड़ेगी। इसका तो मतलब है कि हम एक और लहर देखेंगे इन्फ्लेशन की और फिर एक और इंक्रीज देखेंगे इंटरेस्ट रेट में। देखें, इंटरेस्ट रेट का तो अभी कहना काबिल वक्त है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि आपकी वो सारे का सारा मामला इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ग्लोबल मार्केट में कम हुए तो उसके नतीजे में उसके असर पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे। लेकिन अगर जैसे कि गजा की वार आप देख रहे हैं, ये प्रोलॉन्ग होती है और सप्लाई डिसरप्शंस होती हैं, तो फिर ऑयल की प्राइसेस में अगर इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो
اس کے نتیجے میں شرح سود بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن ابھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اس میں یا تو اس کو برقرار رکھا جائے گا یا اس میں کمی آئے گی. اچھا تو یہ بنیادی وہ پروجیکشنز ہیں جن کی بنیاد پہ IMF اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ ٹاکس. اچھا مہتاب صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اگلی قسط ہمیں مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود ڈالر کی پرائس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈالر کی قدر کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں ذکر کیا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے. یہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ جب تک پورا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے تو روپیہ اسٹرینتھن ہوا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے بڑھنے کے بجائے 1 سے 1.25 بلین کم ہوئے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انفلوز کی جو پلیجز ہیں اور جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. ایکسپورٹس جتنی تیزی سے بڑھنے کی توقع ہے وہ نہیں بڑھی. ریمیٹنسز جتنی تیزی سے بڑھنے کی توقع ہے وہ تیزی سے اتنی نہیں بڑھی. تو ڈالر کا انفلو کم ہوا ہے، آؤٹ فلو زیادہ ہوا ہے. جب آؤٹ فلو زیادہ ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں جہاں تک ایڈمنسٹریٹو میجرز تھی انہوں نے تو اپنا کام کر دکھایا، لیکن جب تک یہ فنڈامنٹل اور انفلوز بہتر نہیں ہوں گے تب تک تو روپیہ اس میں کو مزید اسٹرینتھن رکھنا مشکل ہو جائے گا. مہتاب، اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی ہوئی کہیں پالیٹکس ہماری کہ جی جس طرح ہماری پالیٹکس میں سٹیبلٹی نہیں ہے یا الیکشن کا کوشچن ہے؟ الیکشن کا کوشچن تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاص انداز میں IMF سے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ایک وہ ریزالو ہو گیا. تو کیا اس کا بھی کچھ اچھا میسج کیا؟ وہ دیکھیں نا، جس دن IMF کی ٹیم آئی اور پہلے دن انہوں نے اپنی میٹنگ شروع کی 2 نومبر کو، تو اس کے ساتھ ہی وہ پریزیڈنٹ کی اور الیکشن کمیشن کی آپس میں بات چیت ہوئی اور ایک الیکشن کی ڈیٹ آ گئی. لیکن اس کے اندر ابھی بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم نے شیڈیول جو ہے اس کا اناؤنس کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈی لمیٹیشن ہو جائے گی بائی اینڈ آف دس منتھ تو اگلے اس سے 1-2 دن میں وہ الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا. لیکن آف کورس اٹس این ایشو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن اس انداز میں ہوا تھا کہ اس میں ایک قسط PDM کی گورنمنٹ کے دوران، ایک قسط کیئر ٹیکر کے دوران اور ایک قسط اگلی آنے والی حکومت جب بن جائے تو اس کے دوران ملے گی. تو یہ سیکوینسنگ تھی، ان رائٹنگ میں نہیں تھی آف کورس، لیکن یہ اس کا حصہ ضرور تھی. لیکن جیسے ہی IMF آیا اس کے ساتھ ہی وہ ڈیٹ کم از کم جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود. ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. فیض آباد دھرنے کیس میں وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے اور آج دوران سماعت چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کو بھی بلا کر تفتیش کر سکتا ہے. اگر کوئی بلانے پر نہیں آتا تو کمیشن اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہے. حبیب صاحب، بات نکل پڑی ہے اور لگتا ہے بڑی دور تک جائے گی. کوئی نیا بنڈارا باکس کھل جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیشن کی اگر آپ ساخت دیکھیں تو اس میں سارے سرکاری افسر ٹائپ لوگ ہیں. سرکاری افسروں کے اندر یہ دلیری اور ہمت نہیں ہوتی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خاصہ ہے. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نو ڈاؤٹ ان کی دلاوری کی میں داد دیتا ہوں، اگرچہ ان کے بعض جو استدلال ہوتا ہے ان کے فیصلے کا، بعض کا میں اس کو زیادہ متفق نہیں ہوں. لیکن یہ آپ اس میں یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بہادر آدمی ہے اور وہ اپنے اختیارات کی حدود کو بھی جانتے ہیں اور اپنے اختیارات کو منوانے کے لیے، اپنے فیصلوں کو منوانے کے لیے وہ تمام اقدام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ حیثیت دوسرے لوگوں کے اندر شاید یہ طاقت نہیں ہے. تو جس طرح کا وہ کمیشن بنا ہے، وہ جو میں نے افسران دیکھے ہیں تو ان میں سے بیشتر افسران کے نام ایک ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ہیں، 2 ریٹائرڈ سابق IG. آپ نے سنے تھے یہ نام آج کی تاریخ سے پہلے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں سنے تھے. اب اگر لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سچ اگلوانا چاہے تو ایک تفتیشی بھی اگلوا سکتا ہے، نہ اگلوانا چاہے تو کوئی IG بھی نہیں اگلوا سکتا. یہ ہے پوائنٹ. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ یہی سپریم کورٹ تھی، جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، فیصلہ ہوا کہ الیکشن ہوگا تو چونو چرا اور پھر باقاعدہ طور پہ وہ عدالت پہ ہجوم ہو گیا. وہاں پہ جا کے چیف جسٹس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن وہی عدالت ہے، وہی کمرہ عدالت ہے اور چیف جسٹس کی کرسی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہی ہوا الیکشن کا فیصلہ، اور پورے ملک میں الیکشن کا فیصلہ جب ہوا تو کیا کسی نے چونو چرا کی؟ نہیں.
کیا کسی کی کوئی جرت ہوئی؟ تو اسی لیے تو پوچھ رہے ہو نا اصل بات کیس میں کیا میرا خیال ہے کہ عدالت ابھی اس پہ حکم دیا ہے، عدالت نے کوئی رول اختیار نہیں کیا، عدالت ان کو بلا کے پوچھے اچھا جتنے اختیارات اس کمیشن کو دیے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں گی کمیشن کے اراکین کو؟ دیکھیے پاکستان میں مسئلہ جو ہے وہ اختیارات کا نہیں ہے، پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی یکے گرے پرابلم سے گزرتے ہوئے ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس میں کام کرنے والے بیشتر افراد یا تو نالائق ہیں۔ میرا آپ کو پتا ہے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ نالائقی ہے، اور اس کے بعد نالائق لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر افسر نے اوپر جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کام نہ کرے، بس جی حضوری کرے۔ تو جی حضوری کے نتیجے میں جہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر یہ کیا آپ کے خیال میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ کام کر پائیں؟ مطلب وہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کو بلا لیں، وہ جنرل فیض کو بلا لیں، وہ سابق چیف جسٹس کو بلا لیں، دیکھیے یہ نہ بلانے پر اگر وہ بلانے پر نہ آئے تو گرفتار بھی کرا دیں۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسی ہمت اور جرت لوگوں میں پیدا ہو جائے تو اس سے جہاں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ بات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بلاؤ، اور اگر نہیں آتا تو گرفتار کرو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو آگے لوگ ہیں ان کے اندر کہاں سے دلیری لانی ہے، ان کے ڈوز کہاں سے اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے 2 ماہ بعد اب اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہے، کیا ہوگا 2 ماہ کے بعد؟ 2 ماہ بعد یہ سارا آئے گا گروپ اور یہ آ کے بتائے گا کہ سر بس ابھی ہم تیار کر رہے ہیں، ٹی او آرس ہم نے دیکھے ہیں، ہمیں ٹائپ رائٹر نہیں ملا تھا، اس وجہ سے ہم بہت سارے کام ابھی لکھ نہیں سکے، اور پھر ہم نے سرکار کو کہا تھا کہ سرکار ہماری ایک کرسی ادھر لگانا ہے، کدھر لگانا ہے، کدھر لگانا، لیکن انہوں نے پہلے ادھر سے شروع کیا، تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارا کام اٹک گیا، تو ہم کام نہیں کر سکے، لیکن عدالت اگر ہمیں وقت دے تو انشاءاللہ ہم جان لڑا کے کام کریں گے۔ یہ اگلا بیان ہوگا یا اس مطلب کا اور آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب انہیں پھر مزید مہلت دے دیں گے؟ چیف جسٹس ایک ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ ابھی آپ جب ہم بابر اعظم صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک بات کی کہ خالی کپتان نے ہی تو نہیں کرنا ہوتا، ٹیم کے دوسرے لوگ بھی ہیں نا، تو ٹیم یہ پاکستان کی جو گورننس ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے، اس میں تنہا میں بے شک مطلب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک دلیر آدمی ہے، لیکن وہ تنہا ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ انہیں بہت ٹیم میٹر کرتی ہے، نہ صرف عدالت کے اندر بھی بلکہ عدالت سے باہر بھی۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے